Everything begins with Allah's name. So I request Mr. Tariq Ali to come on the dais and recite two words from the Quran. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. I am Dr. Samia Nisar, Senior Resident Department of Pathology, and it gives me immense pleasure to welcome you all to this special gathering as we observe the World Hemophilia Day, a day of awareness, unity, and action for global healing. It is my honor to stand before you today as we embark on a journey of exploration into this complex and critical care of medicine. There is an urgent need for equitable access to diagnosis and treatment, because no matter where someone is born, access to quality care should not be a privilege but a fundamental right. Today we are joined by healthcare professionals, researchers, patients, caregivers, advocates and friends, all of whom form the pillars of strength in fight against hemophilia. Your presence here reflects our shared commitment to improving lives, advancing science, and building a future where no one has to suffer due to lack of knowledge or resources. Let us use this occasion to share experience, discuss challenge, celebrate milestones, and most importantly, foster hope. On behalf of the organizing committee, I warmly welcome each one of you. Let us today make not just meaningful but transformative. I now request President Hemophilia Society of Kashmir, Mr. Saeed Majid Qadri, to give the presidential address. थोड़ा ताख़ीर से आज ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि डॉक्टर साहिबान का बिजी शेड्यूल होता है, तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं बाकी डॉक्टर साहिबान। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे एचओडी डॉक्टर बिलाल साहब। बहुत सारे पेशेंट भी जान रहे होंगे जो नए डायग्नोज में हैं। हमारे हीरो एचओडी डॉक्टर बिलाल साहब जो हीमोफीलिया के लिए एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, हमारी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और हम इनके पीछे हैं। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मुख्तार साहब और सूफी साहब हमेशा हमारे साथ रहे, बल्कि 19 से ही हम इनको देख रहे हैं।
جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے کارہائی سر انجام دیے ہیں ہیموفیلیا کے لیے. اور 17 اپریل کو یہ ڈے اصل میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ورلڈ سطح پر. لیکن یہاں پر اس سال ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم 17 اپریل کو یہ ڈے اس طرح نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس سال بہت نشیب و فراز سے ہیموفیلیا پیشنٹس کی زندگی گزری ہے، خاص کر لاسٹ ایئر اکتوبر سے. اور دوائیوں کی کمی ہوئی، خاص کر اینٹی ہیموفیلک فیکٹرز کی کمی ہوئی. اس کے بعد کوئی سپلائی نہیں آئی، اور یہاں تک کہ اینول سپلائی جو ہے اس میں بھی ابھی ساری سپلائی نہیں آئی ہے. تو اکتوبر سے وہ پرابلم اسٹارٹ ہو گئی، اور اس کے چلتے پیشنٹس کو پروفیلیکسس ٹریٹمنٹ بھی بند کرنا پڑا. اور ایمرجنسی اور آن ڈیمانڈ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی حکمت عملی اختیار کی. ڈاکٹر بلال صاحب نے انہوں نے بولا کہ ہم ایمرجنسی اور آن ڈیمانڈ ہی یوز کریں گے جب تک یہ سپلائی رہے گی. تو بہرحال آج تک کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کمپلیکیشنز پیشنٹس کو ہوئی ہے وہ کریکٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہیموفیلیا کو جب جوائنٹ بلیڈ ہو جاتا ہے فریکوینٹلی تو اس کے بعد ان کے جوائنٹس ریکور کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے. تو اس کے بعد اکتوبر مہینے میں یہ پرابلم جب سٹارٹ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ریکویزیشن بھیجی ہے سپلیمنٹری کے لیے جی ایم سی کارپوریشن کو. جی ایم سی کارپوریشن جب گئی ہے تو کچھ عرصے تک جب سپلائی نہیں ہوا، حالانکہ جی ایم سی کارپوریشن میڈیکل سپلائز کارپوریشن نے وہیں سے یہ بتایا کہ آپ ریکویزیشن بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد جب فیکٹر سپلائی نہیں آئی تو ہیموفیلیا سوسائٹی کے ممبر ہم چلے گئے جموں اور ہم سیکٹری ہیلتھ سے ملے. جب ہم ان سے ملے ہیں تو انہوں نے بولا ہمیں کچھ دن دے دیجئے، یہ سپلائی ہم کریں گے. اس کے بعد کچھ دن نہیں بلکہ 2 ہفتے گزر گئے تو نہیں آئے، تو پھر سے ہم نے جموں کا رخ کیا ہے. ہم جموں پھر سے گئے ہیں ہیموفیلیا سوسائٹی کے ممبر. تو وہاں ہم ملے تو انہوں نے امیڈیٹ ایک لیٹر بنائی اس ٹائم، اور میڈم جو ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے سائن کی. ہم وہی رہے 3-4 دن سیکٹریٹ کنٹینیو گئے. تو انہوں نے میڈیکل سپلائز کارپوریشن کو ایک لیٹر لکھی ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم جو آپ کے پاس 08 میں فنڈ ہے اس میں سے آپ ہیموفیلیا میڈیسن پروکیور کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک اور مہینہ ہوا، نومبر کے اینڈ میں ہم پھر سے جموں گئے سیکریٹریٹ ان سے ملنے. تو وہاں پر انہوں نے اس کے بعد 2 دن کے بعد ایک میٹنگ بلائی میڈیکل سپلائز کارپوریشن کے ساتھ. تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے، بٹ باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ کارپوریشن نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم پروکیور نہیں کریں گے، ہمارے پاس پرٹیکولر ہیموفیلیا کے لیے فنڈ نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہیموفیلیا کے لیے پرٹیکولر کچھ فنڈز جو ہے 10-12 کروڑ وہ جی ایم سی سری نگر کو آتے ہیں. باقی سارا سب کچھ یا ریکنسیلیشن کے بعد مینیج کرنا پڑتا تھا کم از کم 60% جی ایم سی کو، یعنی ہماری میڈیسن کی برڈن جو ہے وہ جی ایم سی پر پڑتی تھی. تو یہ ہو رہا تھا، یا کبھی کارپوریشن نے بھی کیا ہے اس دوران، بٹ اس سال کارپوریشن نے انکار کیا کہ ہم نہیں کریں گے. بہرحال کہنے یہ ساری دلیل ہر پیشنٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہیموفیلیا سوسائٹی کے ممبر کیا کر رہے ہیں. کچھ پیشنٹ کال کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بٹ جو ہو رہا ہے جو ہم نے کیا ہے وہ یہاں کہنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے نیوز پیپرز میڈیا کا سہارا لیا ہے، لیکن آج پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، 17 اپریل آیا، مطلب پہلے اینیول ریکویزیشن گئی. اینیول ریکویزیشن میں بھی اتنا تاخیر لگا دیا گیا، اتنا تاخیر کہ یہ پہلی بار ہوا پچھلے 5 سالوں میں. ہم نے 17 اپریل کو پریس اینکلو کا رخ کیا ہے. ہم نے پیشنٹس کو بلایا، وہاں ہم نے سوچا ہم پیسفل ایک ڈیمانسٹریشن کریں گے تاکہ حکومتی اداروں تک ہماری بات پہنچے گی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم پریس اینکلو پہنچے ہیں، میڈم بھی یہاں پر ہیں، حافظ کی مما یہ بھی تھی ساتھ، اور بہت سارے پیشنٹ تھے جو آئے ہوئے تھے. تو ابھی ہم گاڑیوں سے اتر ہی رہے تھے تو وہاں پر پولیس پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو انہوں نے ہمیں پکڑنا اسٹارٹ کر دیا اور انہوں نے ڈرائیو کیا ہمیں ٹورڈز دیئر وہیکل. وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ وہیکل کیا ہوتی ہے، وہ ٹرک. تو میں نے ان کو منع سماجت کہ ہمارے پیشنٹ ہیں، یہ ہیموفیلیا ہے، یہ بلیڈ کر سکتے ہیں، میڈیکل ایمرجنسی، ان کو بہت ہی سیریس پرابلم ہو سکتی ہے، آپ ایسا مت کرو، ہم خود ہی تھانے چلے آئیں گے. لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی. تو کچھ پیشنٹس کو انہوں نے پڑھ دیا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے 2-3 ممبر، مہراج صاحب ہے، عادل صاحب، وہ بھی چڑھ گئے گاڑی میں ان کے ساتھ. تو میں نے کسی طرح جان چھڑائی. ایون مجھے بھی نہیں بچا، مجھے بھی وہ گھسیٹ رہے تھے، تو میں نے کسی طرح جان چھڑائی اور ہم ایمبولینس میں
अपने पेशेंट्स के पीछे कोटिंगबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो कुछ पेशेंट जो है वो एस्केप यानी भागने में कामयाब हुए, उनको शकील साहब ने मैनेज किया है प्रताप पार्क में। ये स्टोरी बताना जरूरी है, हर एक पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हुआ क्या, फैक्टर में जो शॉर्टेज हुई बीच में इतनी ब्रेक आई, ये क्यों हुई, ये क्या मसला क्या था। उसके बाद 3.5 घंटे हम बंद रहे वहां पर। उन्होंने फोन भी हमारे छीने हैं, उनका स्विच ऑफ कर दिया है, किसी को फोन भी करने नहीं दिया है। किसी तरह आदिल साहब हमारे, उनके पास 2 फोन थे, उन्होंने एक फोन उनको दे दिया, एक फोन बचाया इसने, और उसको नोज ब्लीड भी हो रहा था। जब पेशेंट्स को थाने की तरफ ले जा रहे थे, उस टाइम ड्राइवर ने कुछ ब्रेक्स जो मारी है, कुछ पेशेंट्स को चोटें भी आई हैं, जिनको नोज ब्लीड हुआ और एक को माउथ ब्लीड, टीथ ब्लीड भी हुआ। ठीक है, मिस्टर आदिल को नोज ब्लीड भी हो रहा था, लेकिन इसने किसी तरह वो एम्बुलेंस में बैठ गए, उन्होंने कॉल किया। बदकिस्मती की बात है, जब पुलिस हमें दिखी तो उस टाइम उन्होंने मीडिया को भी कवर करने नहीं दिया है, किसी भी मीडिया पर्सन को उन्होंने ना कैमरा खोलने दिया, ना हमसे बात करने दी। उसके बाद हम थाने चले गए, थाने में उन्होंने आदिल ने किसी तरह ग्रेटर कश्मीर से राब्ता किया, तो ग्रेटर कश्मीर वालों ने बोला हमने पहले ही देखा है। तो उसके बाद ग्रेटर कश्मीर और एक और मीडिया आउटलेट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कश्मीर की जो है उनके साथ राब्ता किया, तो उन्होंने 2 घंटे के बाद थाने का रेड किया। तो वहां पर उन्होंने पाया कि यहाँ बच्चे उन्होंने लाए हैं, तो उनसे पूछा, फिर एसएचओ साहब भी आ गए। एसएचओ साहब ने बोला कि हमें नहीं पता था ये हीमोफीलिया वगैरह। मैंने बोला सर मैंने आपको चिल्ला कर बोला है, और मैं विजिबल हूँ, खासकर बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो नहीं चल पा, वो हैंडीकैप्ड है, तो आप दिख रहे थे, आप एक नहीं सुन रहे थे। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने माजरत तलब की कि हमें नहीं पता था, आप हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आप फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे खिलाफ। हमने नहीं दिया, चलो उन्होंने गलती तस्लीम कर दी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनको बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, जिन गाड़ियों में आपने इन बच्चों को भरा है ये यूज नहीं कर सकते, ये ट्रांसपोर्ट, और बहुत गलत किया। उसके बाद एसपी तक बात पहुंची ग्रेटर कश्मीर के जरिए। एसपी श्रीनगर ने उनको ऑर्डर्स दे के इनको रिलीज कर दो, और उसके बाद इनको इजाजत दे दो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें। उन्होंने 5 बजे हमें रिलीज किया। हम उन्होंने बोला था हम गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, आपको प्रेस सेंटर पहुंचा देंगे, लेकिन हमने नहीं माना, हमारे पास गाड़ियां थी। तो हम पहुंच गए, तो हमने प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट किया और प्रोटेस्ट दर्ज किया है। तो उस वजह से ये डे उस टाइम नहीं बना, हमने नहीं बनाया। तो उसके बाद हालातों का भी तकाजा था कि हम नहीं बना पाए, तो आज हमने ये डे ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। और आज भी बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है इस वक्त, फैक्टर 9 और वॉल्वुलरी बेड फैक्टर हमारे पास नहीं है। इवन तो वॉल्वुलरी बेड फैक्टर जो है वो मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कोई 20 दिन पहले पहुंच चुका है, बट हमारे ऊपर हमेशा वो टेस्टिंग की तलवार हमारे सरों पर लटकती रहती है, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो वो टेस्टिंग प्रोसेस है, वो 2 महीने 3 महीने भी कभी कभी उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, तो अभी वो वॉल्वुलरी बेड नहीं आया। तो फैक्टर 9 का अभी ऑर्डर ही नहीं गया है, और कुछ इसमें पता करने के बाद हम जीएमसी गए, हम फिर श्रीनगर सेक्रेटरीट गए कि पता करने की मसला क्या हुआ कि फंड्स की कमी है। यहाँ पर ये है, मैं कह रहा हूँ कि लैप्स है यानी हुकूमती इदारों का, कि अगर वो फंड कमिटेड बजट पास करते ही देते हैं उसी टाइम डिमांड गई है, तो अब ये बोलना कि फंड नहीं है ये गलत बात है। अगर फंड नहीं है तो कम से कम मुंतजमीन को, आला हुकाम को, मैं नाम नहीं लूंगा, इदारे को लिखना चाहिए था कि हमें ये फंड दीजिए या कमिटमेंट दे दीजिए। हीमोफीलिया हमारे पास सीरियस प्रॉब्लम है, फैक्टर नहीं है, हम एटलीस्ट इनका फैक्टर प्रोक्योर करेंगे, या फंड कमिटमेंट वो दे सकते थे, बट नहीं। लाइतुलाल से काम लिया जाता है और हीमोफीलिया को इग्नोर किया जाता है। ये 5 सालों में पहली बार हुआ है। यानी डॉक्टर साहब ने जिस लेवल तक हम इसको ले गए थे, डॉक्टर साहब की बदौलत, यानी साउथ में केरला के बाद श्रीनगर का चैप्टर माना जा रहा था, उसको अचानक पता नहीं किसी की नजर लग गई है, तो ये हालात वाक़ात पेश आए। तो उसके बाद हमने क्या किया, मैं शॉर्ट बताऊंगा आपको, इतना टाइम भी नहीं है। उसके बाद हमने कोर्ट का रुख कर दिया, तो फाइनल और वाहिद रास्ता वही था हमारे पास, तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहां पर की। तो अभी कोई हियरिंग नहीं हुई, बट पिटीशन तो पहुंच गई है इदारों के पास जो इसके जिम्मेदार है और जो मुंतजमीन है। तो बदकिस्मती ये है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नोटिस अभी कल जाने की हियरिंग कल होनी थी, वहां में कोई मीटिंग थी उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, तो वो नहीं हुई। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो हो जाएगी, उम्मीद करते हैं हम। डॉक्टर साहब भी इस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर साहब की एक मतलब आप सुनिए, हम जो कुछ लोग घर में बैठे बातें कर रहे हैं, जब हम ये सप्लीमेंट्री डिमांड गई है, उसके बाद
मतलब सेक्रेटरी हेल्थ ने बोला कि हम करेंगे, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन दे दीजिए वगैरह। उसको इस तरह मिसलीड किया गया है कि कुछ दिन के बाद वो वहां से क्या है कि हमको एक ऑडिट की लेटर आ गई है कि आप 3 साल का ऑडिट हमें दे दीजिए। एक मजाए का फेज, आप 3 साल तक कहाँ थे? 3 साल के बाद ठीक है, ऐसा नहीं मतलब जेन्युइन है, दे सकते हैं, बट आप फैक्टर सप्लाई करने के बजाय वहां से ऑडिट पहले मांग रहे हैं। ऑडिट मतलब ऐसा हमें लगा चलो ऑडिट के बाद ये शायद करेंगे, इनको ये पता नहीं कि ऑडिट के दौरान पेशेंट भी मर सकता है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने 3 साल का ऑडिट जो है 3 घंटे में दे दिया, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर था सब, कोई खामी नहीं थी उसमें। एक पेशेंट का ये भी था, उनको 48 लाख का फैक्टर लग गया ड्यूरिंग सर्जरी, उनका प्रोलॉन्गर ब्लीड हुआ। तो वहां से वो क्या बोलते हैं, खामोश हो गए साहब, क्योंकि हमें लग रहा है ना कि अब मतलब अब ये ठंडे हो गए हैं। लेकिन इस कदर मुझे नहीं पता कि हीमोफीलिया के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में इस कदर जहर बोया गया कि फिर भी सप्लाई नहीं किया उन्होंने, ऑडिट लेने के बावजूद भी सप्लाई नहीं किया। लेकिन हम लग रहे हैं और भी कानूनी इदारे हैं, इंसाफ के इदारे, जब हम इंसाफ हासिल करेंगे इंशाल्लाह जरूर, और दवाई आएंगी। उसके बाद जो इस दौरान मैं आपको बताऊं, फैक्टर की कमी हुई, फैक्टर 8 की कमी हुई, सारा सब कुछ बंद था। लेकिन हमने हीमोफीलिया सोसाइटी ने अप्रोच किया कि हम कुछ फैक्टर परचेज करेंगे, लेकिन वो कोई भी कंपनी देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे पास गवर्नमेंट सप्लाई है और बहुत कम सप्लाई हम नहीं दे सकते। 3 लाख का हमने उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन एड फैक्टर 8 मंगवाया। 2 पेशेंट्स को उस टाइम सीरियस ब्लीड था, एक आदिल है उनको जीआई ब्लीड था, दूसरा बानियाल का पेशेंट है उसको यूरोसॉस हीमोटोमा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस ह्यूमैनिटेरियन एड से वो बच गए। उसके बाद क्या हुआ, फैक्टर 9 की प्रॉब्लम आ गई। फैक्टर 9 भी कहीं ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो हमने पिछले दिनों किसी तरह हम कामयाब हो गए, कोई 4 लाख का फैक्टर वो प्रोक्योर किया है, जिनमें से कुछ पेशेंट्स को हमने दिया है। एक पेशेंट वहां पर सीरियस था, लाइफ थ्रेट ब्लीड था, उनको यूरोसॉस हीमोटोमा, वो सोपोर से ताल्लुक है, उनका फैक्टर 9 डेफिशिएंट, तो उनको कुछ फैक्टर लगा है और वो सेहतयाब हुआ है। शुक्र अल्लाह का और डॉक्टर साहब की मेहनत और काविशों की बदौलत वो डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो बाकी भी कुछ पेशेंट्स को लगा। आज हम जो अपने साथ फैक्टर लाए यहीं पर ये दिखाने के लिए, अदरवाइज जो हम कर रहे हैं हम नहीं दिखाते, आज दिखाने के लिए सबको वो डॉक्टर साहब के हम सुपुर्द करेंगे। 25,000 आयु फैक्टर 9 जो कि करीब 4 लाख की कीमत है उसकी, और बाकी 1 मिलीग्राम फैक्टर मिला ही नहीं, कहीं किसी तरह 20 वायरस मिली है, वो इमरजेंसी के लिए हमने अपने पास रखा, और जो कि अपडेट ईयर में हम रखेंगे, वहाँ डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे पेशेंट्स को दे करके हमको किसको देना है जब तक सप्लाई आएगी। ये हालात हमारे साथ हुए हैं इस साल, और बहुत ही मतलब लास्ट ये 2024 अक्टूबर से यहाँ तक जो हम फेस कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं और हमारे पेशेंट जानते हैं। कितने पेशेंट्स को लाइफ थ्रेट, 3 पेशेंट्स को लाइफ थ्रेट ब्लीड हुआ इस दौरान, ज्वाइंट ब्लीड बहुत सारे पेशेंट्स को हुआ, माउथ ब्लीड बहुत सारे पेशेंट्स को हुआ, FFP 4-5 साल के बाद फिर से पेशेंट्स को लगा। वो FFP जिसको हमने बंद किया था, डॉक्टर साहब की कोशिश में फिर से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, हमें मरहूनी मिन्नत रहना चाहिए अपने HOD के, जिन्होंने, आप बताइए कि मैं आपको भूल गया था ये बताना कि उसके बाद जब ये मसला हुआ, ये सारा ये मसला बन गया, तो जब उन्होंने ऑडिट मांगा डॉक्टर साहब से, तो हमें लगा कि ये अब HOD को टारगेट करना चाहते हैं। अब हम मीडिया में जब जाते थे हम उनको बोलते थे, वो बोलते थे हम HOD साहब से बात कर सकते हैं, प्लीज। अब उनकी कुर्सी को भी हमें धक्का लगा, अब बात उनके साथ मत कीजिए, हमारा वर्जन ले लीजिए, आप चाहेंगे तो इसको आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बोला, हम जब डॉक्टर साहब से मिले, हीमोफीलिया सोसाइटी मेंबर फ्रीक्वेंटली इनके साथ मिलते हैं, इनके साथ मशवरा करते हैं, उन्होंने बोला मैं अपनी कुर्सी की परवाह नहीं कर रहा हूँ। याद रखना ये बात हमेशा, मुझे कोई परवाह नहीं कुर्सी की, मुझे सच बोलना है, मुझे पेशेंटों की परवाह है। ये आप याद रखेंगे हमेशा कि किसी ऑफिसर का ये कहना, आज के ऑफिसर आपको पता है अपनी कुर्सी के साथ चिपके हुए होते हैं और ऐसे भी कारनामे करते हैं ताकि वो आगे जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला मुझे अपनी कुर्सी की टेंशन नहीं है, पेशेंट्स की हालत ही वैसी थी। ये देखकर मतलब ये सब मुझे पेशेंट्स तक ये बात पहुंचानी थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ इस वक्त डगर पर खड़े हैं और कहाँ पहुंचे, हमने क्या किया है। बहरहाल वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर आशिक अली साहब आए हैं,
ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے. آپ کو بتاؤں میں پہلے دانت نکالنے سے یا دانت کو ہاتھ لگانے سے مطلب ڈرتے تھے, ڈاکٹرز نہیں کرتے تھے, لیکن ڈاکٹر عاشق صاحب, الطاف صاحب اور باقی جو کچھ ان کے ساتھ ڈاکٹرز ہیں وہاں پر, تو یہ اتنا آسان ہو گیا آج. آرام سے فیکٹر اگر اویلیبل ہوگا تو یہ ایکسٹریکشن بھی ہو سکتا ہے, روٹ کینال RC بھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کی بدولت. تو یہ انہیں پروگراموں کا نتیجہ ہے جب ہم نے ڈاکٹرز کو موبلائز کیا, ان کو انسسٹ کیا, ان کا ان کا قیمتی ٹائم لے لیا اور ان کو بتایا ہمارے پروگرامز میں آئیے پلیز آپ دیکھیے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. آج وہ 300 پیشنٹ نہیں ہے, آج 450 پیشنٹ ہے. ہر سال قریب 9 سے 10 پیشنٹ کا اضافہ ہو رہا ہے اس میں. تو بجٹ تو بڑھنی ہی ہے, ڈرگس تو بڑھنے ہی ہے, لیکن اداروں میں بیٹھے لوگ کیا بول رہے ہیں کہ اتنے مہنگے دوائیاں آپ کیوں لے رہے ہیں. آپ یہ بات سنیے, یہ بھی بات اتنے مہنگے, مطلب آپ سب اسٹینڈرڈ لے لیجئے دوائیاں, کوئی ٹینشن نہیں, پیشنٹس کو کیا ہو جائے گا ہم نے یہ دکھانا. آپ مہنگی دوائیاں کیوں لے رہے ہیں؟ مہنگی دوائیوں سے کیا ہوا ہے کہ پچھلے 5 سال سے کسی کی موت نہیں ہوئی بلیڈنگ کی وجہ سے. یہ ہے ان دوائیوں کا نتیجہ. اسی پر اصل میں لڑائی ہے. آپ ہماری پسند کا دوائی لے لیجئے, آپ وہاں سے کوئی ڈیمانڈ میں یہ مت بتائیے کہ ہمیں یا کسی بھی مطلب کوئی بھی میٹنگ ڈاکٹر صاحب کو ہوتی ہے یہ ٹیکنیکل یہ ایکسپرٹ کی حیثیت سے, تو ہم نے یہ بات نہیں کرنی ہے کہ ہمیں لانگ ایکٹنگ یا جو آج نئے ڈرائی ہیں وہ یوز نہیں کرنے ہیں. آپ کو جی گولڈ کلاس کا ڈرائی جو یورپی یا باقی کنٹریز میں 20 سال پہلے بند ہوا ہے, آپ کو جی اسی پر آنا ہے. بہرحال ہم بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں آئے. ہم اپنے ڈاکٹر صاحبان کے مشہور اور منت ہے, ڈاکٹر مختار صاحب, ان سب کا, اور ہیموفیلیا سوسائٹی ممبرز جو پرویز صاحب ہے, عادل صاحب ہے, نواز صاحب, شکیل صاحب, یہ ہم پوری ٹیم کی جو ایک ٹیم بن کر ایک ٹیم ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہم آج لڑ رہے ہیں. ہر نگر پر, ہر گاؤں پر ہم لڑ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے. اور ہمارے باقی ممبران ڈاکٹر مختار صاحب ہے, یوسف صاحب ہے, ڈاکٹر عبدالغنی صاحب ہے, الطاف صاحب ہے, وہ ابھی نہیں آئے ہیں, اور باقی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے. الطاف صاحب کے بھائی روف صاحب تو ہیموفیلیا سوسائٹی کے لیے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں, جو میڈیسن لا رہے ہیں ڈاکٹر, یہ شبنم سسٹر ہیں, ہم اپنے جو ڈے کیئر میں بیٹھے ڈاکٹرز یا اسٹاف, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جمیلہ جی ہے, یہ شاہد صاحب ہے, ارشد صاحب ہے, وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 2 مہینے سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں. آپ دیکھیے پالیسیز گورنمنٹ کی کیا ہے کہ پہلے ٹرانسفر کر دی انہوں نے میڈیکل آفیسرز کی, یہ سوچے بغیر کہ یہ یہاں پر کیا بنے گا. بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں اتنی پرابلمس اور ہیموفیلیا میں, اگر وہ پہلے ڈاکٹرز کو وہاں بھیجتے, ٹھیک ہے میڈیکل ایجوکیشن سے بھیجتے, اگر انہوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ سے ڈاکٹرز کو اٹھایا تھا تو میڈیکل ایجوکیشن سے ڈاکٹرز کو بھیجتے, لیکن انہوں نے پہلے ان کو اٹھایا. آج تو کوئی بھی ڈاکٹر ڈپیوٹ نہیں ہوا, اور یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑی پریس کانفرنسوں میں کہ نہیں جی ہمارے پاس اسٹاک کی کمی نہیں, وہ نہیں. گراؤنڈ لیول پر کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, اور ہم پیشنٹس لوگ جانتے ہیں. بہرحال شبنم میڈم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ سوسائٹی کے سپورٹ میں رہتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, شکریہ. Thank you on your untiring and tireless efforts in Hemophilia Daycare Centers. Now I request Professor Sheikh Bilal Ahmed, Head of the Department, Postgraduate Department of Pathology, to deliver the inaugural sermon. Good morning. ماجد صاحب نے ایک لمبی کہانی جو ورلڈ ہیموفیلیا ڈے ہے 17 اپریل, یہ ہم کس لیے مناتے ہیں. تو ایکچولی اس کا جو مین مقصد ہے, وہ مین مقصد یہ ہے کہ جو ہم جس نے اس ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا جو WFH ہے, وہ بھی ایک پیشنٹ باڈی ہے, اور فرینک شاندل دیو کے ان کا برتھ ڈے ہے 17 اپریل. اس نے اس کی سنگ بنیاد تاکہ, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ سب سے بڑے ہیرو ہیں. ہیرو ان دا سینس جو یہ اس کو ہم ڈیزیز بھی نہیں, ایز اے میڈیکل کنڈیشن ہے یہ, لیکن ہم ان کو پیشنٹس بھی نہیں بول سکتے. جو آپ ہیموفیلیا کے بچے ہیں یا بڑے ہیں, یا آپ ان کے کیئر گیورس ہیں, ماں باپ بھائی بہن, جو بھی ان کو کیئر کرتا ہے,
मैं उनको तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। सल्यूट इसलिए करता हूँ क्योंकि एक हीमोफीलिया ये सबसे बड़ा चैलेंज है इन द सेंस ऑफ जो इससे जूझ रहा है उसके लिए चैलेंज, और दूसरा जो इसका केयर करता है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, क्योंकि वो हर दिन, हर रोज, हर समय इस थ्रेट में रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को ब्लीड ना हो जाए, क्योंकि ये ऊपर वाले ने एक ऐसी मेडिकल कंडीशन रखी है जिसमें न कोई इन्फेक्शन है, न कोई कुछ जिससे उसकी मतलब अपनी कुछ आदत की वजह से ये बीमारी है। ये एक नेचुरल एक जीन जो है, जो हमारे में प्रोटीन बनाता है, जो हमारे खून को मतलब जमने में मदद देता है, वो प्रोटीन आपके खून में नहीं है, हमारे खून में है। तो हम इसलिए किस्मत वाले हमारे हैं, तो हम हमें ब्लीड नहीं होता है। आपके पास नहीं है तो आप ब्लीड करो, तो ये ऊपर वाले की देन है। बस इसमें इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें ये सल्यूट करता हूँ कि आप इस चैलेंज से जुड़ते हो। आप क्योंकि इस मरीज से जो भी है क्रॉनिक पेन होती है, ब्लीड होती है, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका जो मेंटल स्टेटस बहुत हाई है, और हम भी कोशिश करते हैं। ये एक मैं हमेशा ये इस फोरम में बोलता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क है, एक तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, MTS नर्स जो भी इसमें है, और पेशेंट्स जो पर्सन हीमोफीलिया है, उनके माँ बाप जो भी केयर वो करते हैं। तो ये सारी एक टीम है। इस टीम से ये फायदा आता है कि अगर आप हमें कोऑर्डिनेशन हो, और इसीलिए ये हम ये गैदरिंग करते हैं ताकि ये अवेयरनेस जनरेट हो जाए, क्योंकि आपके भी हैं रिश्ते में जो भी आपके मतलब ममेरे हैं या फुफेरे हैं, बाकी कैरियर होता है जीन फीमेल्स में और मेल्स में एक्सप्रेस होता है। तो आप उनमें भी ये अवेयरनेस आते हैं कि जो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये हमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसमें, और कैसे हमें अपनी आपको तशखीस करनी चाहिए, सेंटर में जाना चाहिए, ताकि हमें ये डायग्नोज हो जाए और हम ट्रीट हो जाए। तो ये हो गया हीमोफीलिया डे के बारे में जो हम मनाते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि मतलब हम एक दूसरे फ्लोर पे आए और अवेयरनेस जनरेट हो जाए। अवेयरनेस जनरेट होने के बाद ताकि हमारे एक अच्छा केयर मिले, अच्छा सपोर्ट मिले, ताकि ये बच्चे भी हमारी तरह नॉर्मल रहें और अपना काम करें, पढ़ें, लिखें, और दुनिया की हर कोई हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करे। तो इनमें वो चले, इसलिए इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं। ये बादशाहों की बीमारी है जो लंदन में हुई थी। तो आप लोग सारे बादशाह हैं, ऐसा ये नहीं सोचना है कि आप सारे बादशाह हैं। तो आइए आप बादशाहों में, इसलिए इसमें आपको इसमें ये दिल छोटा रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऑपरेट करते हैं और चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का जो माजिद साहब ने आपको बोला, तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। सिस्टम ऐसा है, ये यूरोपियन सिस्टम नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये आ जाए। मैं भी मेरी तरफ से मतलब मैं डिमांड करता हूँ कि ये है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है या ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, WFH का है, तो ये है, ये केयर हमें चाहिए। मैं अपनी जगह मैं नहीं डरता हूँ, वो माजिद ने बोला, मैं ये बिकॉज दिस इज ग्लोबली यू आर डूइंग। और जब हम डरेंगे, लेकिन डरेंगे किसकी? जब हम चोर हैं नहीं, अगर आप चोरी होती तो डर जाते। हमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो बोलना है कि ये WFH गाइडलाइन है, ये वर्ल्ड फोरम की गाइडलाइन है, हमें इसके लिए ये चाहिए। रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्योंकि इसमें इस बच्चे के खून में ये प्रोटीन नहीं है, तो ये प्रोटीन उसको रखना है 1% से अबो या 5% से अबो, तो ये नॉर्मल रहेगा। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके बच्चे को ब्लीड होता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, तो आप वो काम छोड़ते हैं, आपको हॉस्पिटल का रुख करना होता है। आपको बहुत सारी सिटी के नहीं है, कोई शुपियन से है, कोई बारामूला से है, कोई कुपवारा से है, टंगडार से है, बहुत फिर और कश्मीर में इन दूर चीजों से सेंटर में आना बहुत मुश्किल की बात है। आपको फिर गाड़ी देखनी है, सोमो देखनी है, रोड की कंडीशन देखनी है, तो बहुत से चैलेंजेस हैं। आपका अपना काम छोड़ना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, कोई काम दिन को कमाता है 500-600, उसको वो 500-600 लूज करने हैं, उसको जाना है क्योंकि उसको बच्चे को केयर करना है, उसको सेंटर में पहुंचना है, उसको दवाई लगानी है। तो ये चैलेंजेस आप फेस करते हो डे इन डे आउट। इसीलिए आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ
اور ہم بھی آپ کے لیے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں جو ریگولر ریپلیسمنٹ تھراپی کا ہم نے پروٹوکول سٹارٹ کیا تھا تو وہ برقرار رہے تاکہ آپ بھی اپنا کام اچھی طرح کریں. جو کہ ہم نے دیکھا 2013 سے جب ایک سفر سٹارٹ ہوا 2019 تک ہم وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے بچوں کو کھویا, کتنے بچے ہاسپٹلائز ہوئے, کتنی بار وہ گھر سے سینٹر تک آئے, کتنا فریکوینٹلی آتے تھے. اور جب ہم 2019 سے ہم نے ریگولر ریپلیسمنٹ تھراپی سٹارٹ کی تو پھر وہ کتنا کم ہو گیا, کتنے ایڈمیشن, کتنی ایمرجنسیز کم ہو گئی. تو اس سے وہ ہو جاتا ہے. وہ ڈیٹا ہم پریپیئر کر رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو ہم دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے ایک ٹریٹمنٹ, یہ ہے دوسرا ٹریٹمنٹ, اس کا فائدہ دیکھو اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج دیکھو, تاکہ ان کو بھی یہ پتا چلے. بدقسمتی ہے کہ یہ فورم ہے, اس فورم میں ہم بلاتے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کو, بیوروکریٹس کو, پالیسی میکرز کو, بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف ون ریزن اور ادر ریزن دے ڈونٹ کم. تو بٹ یہ تھرو آؤٹ انڈیا تھرو آؤٹ ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ پالیسی میکرز آر دا پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, ان کو یہ میسج پہنچانی چاہیے بائی دیز پروگرام, بائی دیز سی ایم ایز کی. دیکھو بھائی, کیونکہ ہمارے کو ایون ان میڈیکل فریٹرنیٹی پالیسی میکرز کی تو بات ہی نہیں ہے, بیوروکریٹس کی بات ہی نہیں ہے. ایون ہمارے اپنے ڈاکٹر صاحبان میں ان کو بھی ہیموفیلیا کے بارے میں بھی پورا پتا نہیں, بہت پتا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جب بھی کوئی ایسس کرتے ہیں, پہلے ابھی جب میں آیا لیب تو کوئی نہیں تھی, پہلے سب بھی مطلب کوئی بھی سرجری کرنے کے پہلے ٹیسٹ لیتا تھا, یہ کرو جی بی ٹی سی ٹی, بس بی ٹی سی ٹی ٹھیک ہے تو میں سرجری کروں. وہ دور بھی چلا گیا. اب ہم نے کوگولیشن سٹارٹ کیا, پی ٹی اے پی ٹی ٹی, پھر بھی ڈاکٹر صاحبان لکھتے ہیں پی ٹی آئی نار. ارے اے پی ٹی ٹی تو لکھ لو, پی ٹی آئی نار کیا ہوتا ہے؟ پی ٹی تو آپ کا فیکٹر 7 کا ایکسٹرنسک پاثوے کا بولتے ہیں, اے پی ٹی ٹی کا بول دو. ابھی تو پھر میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کیا ڈکٹم بنایا ہے, میں نے بولا جب بھی کوئی پی ٹی آیا اے پی ٹی ٹی آپ خود کر لو. اگر ڈاکٹر صاحب لکھے نہ لکھے, لیکن اے پی ٹی ٹی آپ کر لو, کوئی بات نہیں, آپ اس کے لے لو اس کو جو بھی ہے, لیکن آپ وہ کر لو. تو یہ کمپلیٹ کوگولیشن پروگرام. تو اس سے ہمیں ایک, کیونکہ 2017 میں ہم نے ایک سی ایم ای کی ڈینٹل کالج میں یہی ہیموفیلیا ڈے, تب تو بڑے اچھے ہمارے تھے پرنسپل پروفیسر سامیہ رشید, اس نے سمجھا